ఇప్పుడు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కందుల మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ కందుల గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, రమా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ ప్రొడ్యూసర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు బొకే ఇచ్చి సత్కరించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హార్డీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి టీం అందరికీ కూడా. టీజర్ లుక్స్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సాంగ్స్ లుక్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ ఇప్పుడు మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఇవాళ మనం కలియుగం పట్నంలో అన్న ట్రైలర్ని లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం. అండ్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మీరు కలియుగ పట్నంలో ట్రైలర్ లాంచ్ అని చెప్తే మేము వీక్షించడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ప్లీజ్. My dear students, everybody here, welcome to Kaliyugam Pattanamlo. This movie has been created by Nani Movie Works, Rama Creations, with so much passion that it expresses a lot of how a movie has to be made. The movie highlights konemuna ante almost 90% shooting has been done in Kadapa. So constitution lo laga, it's off the Kadapa, for Kadapa, by Kadapa. So amazing creation. Ee movie production lo mana Telugu movie industry lo unna premium institutions have collaborated. The digital intermediate collaboration partner B2H, audio launch partner Aditya Music, sound mixing Annapurna Studios. The songs have been created by Oscar winner and several other Chandra Bose garu and Bhaskar Batla garu. And songs vinnappudu it is so melodious, it takes you into a certain trance, and that is the beauty of the music. A little bit about our director Ramakant Reddy garu. Meeru cinema inka chudaledu. Is the story, screenplay, director, dialogues ani manam chaala saal cinemalo chustu untam. But once you see the movie, you will be in shock, because even those titles cannot describe the talent he has in making this movie. So amazing talent. Thank you so much for creating this movie. Our actor Vishwa garu and Aishi Patel and other star cast, they're all the uprising stars. You will see that they have such a great talent that making a movie with so much passion and so much accuracy, it is really unbelievable. So a big round of claps for the star cast. Now to talk about our star producer, Dr. Chandrabul Reddy. Please raise your hand. My near dear beer brother, enta ekku cheppina takuve, so takku cheptanu prastutaniki. He has so much dedication that he proves that it is more important how you concentrate and get the job done. He has involvement in textile industry where he became a boss. He has now high experience in running the education industry where he has become a super boss. And now as a star producer, he has gone to a mega boss scale and has a mega boss. Like in Kadapa, how you have precious gems and precious minerals, he has mined great talent from the movie industry. And I am sure Kaliyugam Pattanamlo will have great success. Hearty congratulations to the entire team, crew, and thank you so much for giving this opportunity. Yeah, I launched the trailer for Kaliyugam Pattanamlo.
ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ స్పీచ్ విన్నాక ఏ పొలిటికల్ లీడర్ కూడా పనికిరారని అర్థమైపోయింది మాకు. అంత చక్కగా మాట్లాడారు మీరు. అసలు ఓబుల్ రెడ్డి గారు, అసలు ఇంత టాలెంట్ ఉందేంటి మీ మొత్తం గ్రూప్లో అసలు, బాబోయ్. ఓకే, ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ట్రైలర్ని చూసేద్దాం. కలియుగం పట్నంలో ట్రైలర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్. వీడు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు, మెంటల్ హాస్పిటల్. చెప్పండి. అయ్యో ఆగండి. విజయ్, నీతో మాట్లాడాలి. చెప్పు. ఇక్కడ కాదు, బయట. బయట? నీకు నంద్యాల తెలుసు కదా, అక్కడ సస్పిషియస్గా కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. అందరూ అనుకుంటున్నారు అవేవో మామూలుగా జరుగుతున్నాయని, కానీ నంద్యాలలో ఎవరు ఊహించినవి జరుగుతున్నాయి. ఎస్పెషలీ ఇక్కడెలా సార్? నంద్యాల పక్కనే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడ ఎన్నో ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రపంచంలోనే ది బెస్ట్. रुको जरा, सबर करो. గుడి పక్కనే కుటుంబా కొట్టుంటాది. బడి పక్కనే మసాజ్ ఉంది. మొక్కల నర్సరీ పక్కనే కుక్కా సెంటర్ ఉంటాది. దమ్ బిర్యానీ హోటల్ పక్కన దవాఖానా ఉంటాది. ఇంతమంది కడుపు కోతలకి కాష్టానికి నేనే కారణమయ్యానండి. ఏ యుగంలో అయినా తల్లిని చంపే రాక్షసుడు ఇంకా పుట్టలేదమ్మా. ఇది కలియుగం రా. ఏంటన్నా అలా చూస్తున్నావు? పరమేశ్వర రక్షమా. రాములూరి కళ్యాణానికి వెళ్దాం. Once more please. Please play the trailer again. వీడు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు, మెంటల్ హాస్పిటల్. చెప్పండి. అయ్యో ఆగండి. విజయ్, నీతో మాట్లాడాలి. చెప్పు. ఇక్కడ కాదు, బయట. బయట? నీ వలనే
నీకు నంద్యాల తెలుసు కదా, అక్కడ సస్పిషియస్గా కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. అందరూ అనుకుంటున్నారు అవేవో మామూలుగా జరుగుతున్నాయని, కానీ నంద్యాలలో ఎవరు ఊహించినవి జరుగుతున్నాయి. ఎస్పెషలీ ఇక్కడెలా సార్? నంద్యాల పక్కనే నల్లమల్ల ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడ ఎన్నో ఔషధ మొక్కలు ఉన్నాయి. అలాగే ప్రపంచంలోనే ది బెస్ట్. रुको जरा सबर करो. గుడి పక్కనే రుంబా కొట్టుంటాది, బడి పక్కనే మసాజ్ ఉంది, మొక్కల నర్సరీ పక్కనే కుక్కా సెంటర్ ఉంటాది, దమ్ బిర్యానీ హోటల్ పక్కన దవాఖానా ఉంటాది. ఇంతమంది కడుపు కోతలకి కాష్టానికి నేనే కారణమయ్యానండి. ఏ యుగంలో అయినా తల్లిని చంపే రాక్షసుడు ఇంకా పుట్టలేదమ్మా. ఇది కలియుగం రా. ఏంటన్నా అలా చూస్తున్నావు? పరమేశ్వర రక్షమా. రాములూరి కళ్యాణానికి వెళ్దాం. रुको जरा सबर करो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. 29th చూడబోతున్నాం. అసలు మామూలుగా లేదు ట్రైలర్. ఎవరు చెప్పారండి చిన్న సినిమా ఇదని? ఎంత అద్భుతంగా ఉంది. ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. అండ్ స్పెషల్గా విశ్వ గారు చాలా అందంగా హ్యాండ్సమ్గా కనిపిస్తున్నారు. పక్కా సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని, అండ్ స్పెషల్లీ మా ప్రొడ్యూసర్స్కి 2 జేబులు నిండిపోయేంత డబ్బులు రావాలని, అండ్ పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి మా డైరెక్టర్ గారికి కాల్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ ఆఫ్ కలియుగం పట్నంలో. అసలు నంద్యాల అనే ఊర్లో ఏం జరిగింది, ఇలాంటి సస్పెన్స్ టాపిక్స్ మధ్య నడిచిన ఈ కలియుగ పట్నంలో అన్న కథని మనం ఫుల్ లెంత్లో చూడాలి అంటే మార్చ్ 29వ తారీఖు వరకు వెయిట్ చేయక తప్పదు. నాకు అర్థమైపోయింది, జస్ట్ 5 నిమిషాలు ఇంకా మన హీరోయిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. మనం అందరు స్పీచ్లు వినబోతున్నాం. స్పెషల్గా ఇవాళ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలండి. అసలు ఎక్కడ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఎక్కడ ప్రిన్సిపల్స్, ఎక్కడ మేనేజ్మెంటు, ఎక్కడ తెలుగు సినిమా. ఈ ట్రైలర్ చూశాక అర్థమైంది మనందరికీ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ సినిమా ఓబుల్ రెడ్డి గారికి ఎంత ఉందో అని చెప్పి. మామూలుగా ఏదో ఆషామాషిగా సినిమా తీసేస్తారు, ఏదో 2 రోజులు ఆడుతుంది వెళ్ళిపోద్ది. అలా కాకుండా దగ్గరుండి ప్రతి యూనిట్ని కూడా చూసుకొని దగ్గరుండి మరి తీశారు అంటే, ఇలాంటి బిజీ స్కెడ్యూల్స్లో కూడా ఇంత మంచి సక్సెస్ఫుల్ కాలేజ్ని రన్ చేస్తూ కూడా ఇంత మంచి అవుట్పుట్ తీసుకురాగలిగారు అంటే మామూలు విషయం కాదు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద నాని మూవీ వర్క్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఓబుల్ రెడ్డి గారు అండ్ అలానే రమా క్రియేషన్స్ గడ్డం మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా పిలిచేద్దాం టీం అందరినీ కూడా ఒక్కొక్కరుగా. ముందుగా నాని మూవీ వర్క్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కందుల చంద్ర ఓబుల్ రెడ్డి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఓబుల్ రెడ్డి గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. హార్టీ వెల్కమ్ సార్, ప్లీజ్. నేనటే వెళ్తాను.
అండ్ అలానే ఇప్పుడు కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద సినిమా సాయి త్రివేది గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. సాయి త్రివేది గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్ రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హడి వెల్కమ్ అండి. అండ్ ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన పాత్రతో మనల్ని అలరించబోతున్నటువంటి నరేన్ రమా గారిని కూడా సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. నరేన్ గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. హడి వెల్కమ్, హ్యాపీ టు సీ యూ హియర్ అండి. అండ్ నౌ లెట్ మీ ఇన్వైట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం రమాకాంత్ రెడ్డి గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ ప్లీజ్. రమాకాంత్ రెడ్డి గారు, అదిరిపోయింది ట్రైలర్, హార్డీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్. ఈ సినిమా తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ నుంచి మీకు కాల్స్ రావాలి, సినిమాలు ఓకే అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాం. హార్డీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్. అండ్ ఆ పిక్చర్ సార్, గ్రూప్ పిక్చర్ పిలుస్తాను. ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్లు, డైరెక్టర్లు, దాని తర్వాత హీరో వస్తారు. యా ఓకే. Now let me invite our hero Vishwa Kartikeya garu onto the stage please. Hearty welcome to our Vishwa garu. Please join middle lo nilchora, picture for media. Yeah. మిడిల్లో హీరో, మిడిల్లో అండి, మిడిల్లో. యా యా అండ్ టీజర్ చూసి, పాటలు చూసి మన మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అంత మాట్లాడితే ఇంకా ట్రైలర్ చూసాక ఇంకెంత మాట్లాడతారు కదా. ఇచ్చేద్దాం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి మైక్ ఇవ్వరా సార్? మీ స్పీచ్ చూసాక ఫిదా అయిపోయాం మేము. అసలు నేను కూడా అంతలా మాట్లాడలేను, గ్యాప్ ఇవ్వకుండా మాట్లాడేశారు మీరు. యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు ట్రైలర్ గురించి. హౌస్ ద ట్రైలర్? సరిపోవట్లేదు, ఇంకా గట్టిగా. అదే అమేజింగ్ ట్రైలర్, ఎక్సలెంట్ జాబ్. డైరెక్టర్, టీమ్, స్టార్ కాస్ట్, క్రూ, ప్రొడ్యూసర్స్, ఇట్లా సినిమా తీసి ఈ లెవెల్లో ఆడియన్స్ని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే చిన్న మాట కాదు. అది ఎంత కష్టమైన పని అంటే ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. క్రియేటివిటీలో అట్రాక్షన్ చూపించడం అనేది ఈజ్ అ టాలెంట్ బియాండ్ టాలెంట్. సో రియలీ అమేజింగ్ ట్రైలర్. I again congratulate the entire team. Hearty congratulations. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు రమా క్రియేషన్స్ బ్యానర్ ప్రొడ్యూసర్ గడ్డం మహేశ్వర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్లీజ్. నౌ ద స్టేజ్ ఈజ్ ఆల్ యోర్స్. హాయ్, అందరు బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు? ట్రైలర్ ఎలా ఉంది? నచ్చిందా? నచ్చలేదా? గట్టి అరవట్లేదు. నచ్చిందా? మరి రేపు 29th మార్చి మన మూవీ థియేటర్లో మూవీ చూడడానికి మరి అందరూ సిద్ధమా? ఓకే, అయిపోయిందా? ఓన్లీ డబ్బులు మాత్రమే పెడతారా మీరు? మాట్లాడరా ఏమి? వాళ్ళే సిద్ధం అని చెప్పేశారంటే ఈయన ఆపేశారు. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు నాని మూవీ వర్క్స్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఈ KSRM ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ చంద్ర ఓబుల్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓబుల్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్. ఆయన మొత్తం ఓబుల్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్.
గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఒక కరెస్పాండెంట్ లాగా మాట్లాడమంటారా, ఒక అన్నలాగా మాట్లాడమంటారా, ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగా మాట్లాడమంటారా? ఒక సినిమా ప్రేమికుడు లాగా మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. సో సాంగ్స్ ఎట్లున్నాయి? టీజర్ ఎట్లుంది? ట్రైలర్ ఎట్లుంది? సో సినిమా ఎట్లుండబోతుంది? 29th మూవీకి నాతో పాటు ఎంతమంది వస్తారు? ఈ సినిమా ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ కావడం వల్ల నాకు ఇంకొక కొత్త ప్రపంచం పరిచయమైంది. ఆ కొత్త ప్రపంచానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. 45 రోజులు కడపలో షూటింగ్ చేయడం అనేది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడా లేదు. కలియుగం పట్టణంలో అనే చిత్రం ఈ ట్రేడ్ మార్క్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు 45 days షూట్ జరిగినందుకు కడప ప్రజలకి పేరు పేరున నా కుటుంబం తరపు నుంచి, మీ తరపు నుంచి వాళ్ళకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను. ఎక్కడే కానీ, ఏ ఒక్క లొకేషన్స్లో కానీ, ఏ ఒక్క డేలో షెడ్యూల్లో కానీ మనకు ఇబ్బంది రానియకుండా కలియుగపట్నం అనే సినిమాని ఇంత సక్సెస్ఫుల్ రేట్గా తీసుకెళ్లిన కడప ప్రజలకి, ముఖ్యంగా నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకు తలొంచి ఉంటానని చెప్పి మీ అందరి ముందర తెలియపరుచుకుంటున్నాను. ఈ చిత్రం వలన కడప అనేది, కడప అంటే గడప, మొదటి గడప నుంచి మనం సినీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాము అంటే ఏ రేంజ్లోకి వెళ్ళాలా. సో మన కడపని 70 mm స్క్రీన్లో చూపించేదానికి, దాన్ని సక్సెస్ చేసేదానికి నేను, నాతో పాటు నా కలియుగము పట్టణంలో అనే టీము, నా కందుల వ్యవస్థ నాతో పాటు చేయగలుగుతుందని కలియుగ పట్టణంలో టీంకి మన సైడ్ నుంచి వాళ్ళకు హామీ ఇస్తూ, నెక్స్ట్ రుకో జరా అని వచ్చింది. ట్రైలర్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ట్రైలర్ చూసి నేనే షాక్ అయినా. రమాకాంత్ని అడిగితే, ఏం రమాకాంత్ ఐటమ్ సాంగ్ ఎప్పుడు అంటే, అన్న సినిమాకి 2 రోజులు ముందర పెడదామన్నా మంచి ఊపు వస్తుంది అన్నాడు. కానీ కొంచెం బిట్టు తీసుకొచ్చి దాన్ని టీజర్లో పెట్టేశాడు, ట్రైలర్లో పెట్టడం జరిగింది అది. సో ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేశా, ఈ రుక్కో జరా అని రాగానే క్రౌడ్ మొత్తం ఒక్కసారిగా గూస్ బంప్స్ అట్లా వచ్చి అట్లా పోతాయని. బీజిఎమ్స్ అంటే నా తర్వాత నెక్స్ట్ విశ్వం ఆడతారు కాబట్టి హీరోయిన్ టైంకి వస్తుంది అనమాట. హడి వెల్కమ్ టు అవర్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ ఆయిషి పటేల్ గారు. సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం ఆయిషి పటేల్ గారికి. వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆన్ టైం ఆవిడ ఫ్లైట్ కొంచెం లేట్ అయినట్టుగా ఉంది, అందుకే. ఫోన్ ఇప్పుడే కనెక్ట్ అయింది. ఓకే. అండ్ మొన్న టీజర్లో మీ స్పీచ్ చూసి ఫిదా అయిపోయాం మేమందరం కూడా. అమ్మాయిలకి మీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం ఉంటే చాలు అనిపించింది. ప్లీజ్ జాయిన్ అండి. హార్డీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్, చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ప్లీజ్ జాయిన్. యా, మెల్లగా. ఏం చేశారు మీ హీరోయిన్? స్టేజ్ ఎక్కగానే కింద పడిపోతుంది. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కదా దారంబడి మీరు. సో కలియుగం పట్నంలో అనే సినిమాని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేద్దామా? సౌండ్ సరిపోవడం లేదు, బయటికి వినపడాలా సౌండ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ ఓబుల్ రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అయ్యో, యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దట్ వాజ్ అ లవ్లీ స్పీచ్. ఈ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ ఫస్ట్ సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు ఎవరికైనా కొంచెం ఉంటే చాలు, ఖచ్చితంగా పైకి ఎదుగుతారు.
మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూశాక మాకు చాలా ఆనందం వేసింది. ఇలానే మీరు మరెన్నో సినిమాలు తీయాలి, మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి అని కోరుకుంటూ, అండ్ ఇప్పుడు కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం సాయి త్రివేది గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. 2 మాటలు మాట్లాడండి. లేదు మాట్లాడండి. లేదు మాట్లాడండి. అయ్యయ్యో, ఓకే. ఆయన ఓన్లీ సినిమాలో మాత్రమే భాగమయ్యారు, స్పీచ్ల్లో కాదంట. కొంచెం సిగ్గెక్కువ, వదిలేద్దాం ఇవాళకి. ఎస్ అండ్ గ్రూప్ పిక్చర్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా మన అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నటువంటి నరేన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవ్వరూ మాట్లాడరా? మాట్లాడండి, పర్లేదు, మాట్లాడండి. ఒక్కసారి మా కడప యాసలో మాట్లాడండి, ఏదైనా ఒక 2 పదాలు. ஹாய் எவ்ரிவன், இங்கே யாருக்குன்னா தமிழ் தெரியுமா? தோடா தோடா தெரியுமா? ఓకే, జస్ట్ కిడింగ్. అది வந்து మన రజనీ సార్ చెప్పారు, ఇరికి అడిచారు ఉమ్మా తరువం మలయాళం. ఎలా ఉంది ట్రైలర్? యాక్చువల్గా నాకు చాలా నచ్చింది ఈ ట్రైలర్ అండ్ బీజిఎం అండ్ మన డైరెక్టర్ సార్ సూపర్గా చేశారు. ఇప్పుడు నేను చూస్తే ఆయన అడిగారు నేను అనుకోలేదు నా ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుందని. సూపర్గా ఉంది సీరియస్గా. అండ్ అక్కడ చెన్నై దాకా యాక్చువల్గా రీచ్ వచ్చింది. నాకు ఒక టీం ఉన్నారు అక్కడ, తెలుగు టీం, అక్కడ కూడా చెప్పారు ఇలాంటి మూవీ ఒక టీజర్ బాగుందని. మేబీ చెన్నైలో రిలీజ్ చేస్తే చెప్పండి, మా యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఫుల్ దింపేద్దాం. అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ మన టీం అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు, మన కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు కదా. ఓకే, అందరు సపోర్ట్ చేయండి ఈ మూవీని. మస్ట్ అందరు థియేటర్లోనే వాచ్ చేయండి. మీ వాళ్ళందరే మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇలాంటి కొత్త మూవీస్ అండ్ న్యూ కమర్స్ అందరినీ. తెలుగు అయిపోయింది. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నాని అన్న నాకు ఈ ఛాన్స్ ఇచ్చింది, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ డైరెక్టర్ సార్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ లాట్. థ్యాంక్ యూ నరేన్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం రమాకాంత్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ టైటిల్ ఫాంట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందండి, కలియుగం. ఆ లాస్ట్ 0 ఉంది చూసారా, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయగలిగింది ఈ టైటిల్. సినిమా చూసాక వేరే లెవెల్లో ఉండబోతుందని అయితే అర్థమైపోయింది మాకు. ఎస్, ద స్టేజ్ ఈజ్ ఆల్ యువర్స్. ఏమనుకుంటున్నారు టైటిల్? ఏమో, ట్రైలర్లో కొంచెం అర్థమైంది, నంద్యాల అనే ఊర్లో సస్పెన్స్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే జరగబోతున్నాయని. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా నేను చెప్పగలుగుతాను. రోజు అక్కడ నానా వర్డ్ ఉంది కదా, మరి థ్రిల్లర్ అయితే సెంటిమెంట్ అవుతుందిగా. అంటే ఒకసారి అటు వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, ఒకసారి ఇలా ఆలోచనలు మాకు స్ప్లిట్ చేసేస్తూ ఉన్నాయి. కానీ మేము మాత్రం సినిమా చూడాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాం 29వ తారీఖున. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. హార్డీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ ప్లీజ్. యా, హాయ్ కేఎస్ఆర్ఎం. గట్టి వెళ్ళకండి, ఏం తినలేదా? బిర్యానీ వెయిటింగ్ తర్వాత. ఓకేనా? ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఫస్ట్ మీకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలా, చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేశారు మీరు. దాని తర్వాత కడప ప్రజలకి, దాని తర్వాత డిపార్ట్మెంట్కి, దాని తర్వాత అందరికీ చెప్పాలి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పరా? అది ఇక్కడ అది అమ్మ సాంగ్ మీకు నచ్చిందా? అండ్ మెలోడీ లవ్ సాంగ్. సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది, అలాగే టైటిల్ సాంగ్ రిలీజ్ అయింది. ఓకేనా? టైటిల్ సాంగ్ మంచి మీనింగ్ ఉంటుంది, అందరూ చూడండి, ఎందుకంటే మన లైఫ్లో జరిగేది అదే. సో ఫస్ట్ నేను ఒకటి చెప్తాను. సో ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని డౌన్ దించాలి, కాళ్ళు లాగాలి, కిందకి లాగాలి అనే ఏదైనా ఆలోచన ఉందంటే కన్నా ఏదైనా మానుకోండి. నేను ఫస్ట్ టైం కడపకు వచ్చినప్పుడు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. సో నానితో మూవీ తీస్తుండేది నువ్వేనా అని అడిగారు. అవును నేనే అన్నా. సో నువ్వు ఎందుకు నానిని ఎంచుకున్నావు అన్నారు. అంటే నిన్ను ఎంచుకోలేదు కాబట్టి నేను నానిని ఎంచుకున్నానని చెప్పా. ఓకేనా? దాని తర్వాత నాని మధ్యలో ఆపేస్తారు సినిమాని, చేయలేరు, వాళ్ళ ధ్యాస వేరు, అదేం చెప్పారు. సో ఓకే, నువ్వు అన్నీ అక్కడ నాకు ఫోన్లో చెప్తున్నావు, నాకు ఎదురుగా వచ్చి మాట్లాడు, నేను ఆయన్ని నిన్ను కూర్చోబెట్టి మాట్లాడతాను. నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అది నేను బిజినెస్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా కావచ్చు, నాని గారితో. ఓకే, నువ్వు వచ్చి నాతో మాట్లాడితే నేను నీతో మాట్లాడతానని చెప్పాను.
లేదు నీకు మా గురించి తెలియదు అన్నారు. అన్న మీది కడప అయితే మాది పక్కనే నంద్యాలని కూడా చెప్పా. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ కాల్ రాలేదు. సో ఏదైనా పని చేస్తే వాళ్ళ తలను చూడండి, వాళ్ళు ఎంత పైకి ఎదుగుతానో తెలుస్తుంది. వాళ్ళ కాళ్ళను చూస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరే ఆగిపోతారు, అంతకు మించి పైకి వెళ్ళలేరు ఎవరు కూడా. ఓకే, ఇది ఓకే. మూవీకి వద్దాం ఇప్పుడు. సో కలియుగం పట్టణంలో అంతా నంద్యాల బేస్డ్ స్టోరీ. అంటే కడప లేదనుకోవద్దు, కడప కూడా ఉంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది నాని అన్నకి అండ్ మై కజిన్ మహేశ్వర్ రెడ్డికి. సో ఫస్ట్ టైం స్టోరీ వినగానే ఇద్దరు ఓకే చెప్పారు. ఓకే చెప్పి వెంటనే స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ ఏ డిస్కషను, ఏ బ్యాడ్ డిస్కషన్ లేదు. అన్నీ ఇప్పుడు నాని అన్న కడపలో మూవీ తీయాలన్నాడు, ఓకే అని చెప్పాను. సో ఎంటైర్ అన్నీ అరేంజ్ చేసి పెట్టాడు, ఎక్కడ కూడా నాకు ప్రాబ్లం రాలేదు. బేసిక్గా ఫస్ట్ మూవీ అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. నాకు ఇది కనపడలేదు ఎక్కడ కూడా. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దానికి. థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ. అండ్ మూవీకి వస్తే మీరు టీజర్ చూసింది ఒక ఎత్తు, ట్రైలర్ ఇంకో ఎత్తు. మూవీ అనేది మీరు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు. ఓకేనా? చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీకోసం, కేవలం మీకోసం మాత్రమే 29th కాకుండా 28 కడపలో స్టార్ట్ అవుద్ది. మిగతా అంతా 29th స్టార్ట్ అవుద్ది. కొన్ని ప్రీమియర్స్ మాత్రం మెయిన్ సిటీస్లో 28 స్టార్ట్ అవుద్ది. రిమైనింగ్ మూవీ అంతా 29th స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓకే, అందరూ నాని అన్ననే స్పాన్సర్ చేశాడు అందరికీ. ఓకేనా? సో సరే, డైరెక్టర్ చెప్పడం ఎందుకు, నేను చెప్తాను. 28th ప్రివ్యూ షో కడపలో ఉంటుంది, అందరం కలిసి పోదాము. 29th రిలీజ్ ఉంటుంది, సరేనా? 28th ప్రివ్యూ, 29th సినిమా, అంతే కదా? అంతే, రైట్. మా డైరెక్టర్ చూసుకుంటాడు మొత్తం అంతా, నో ప్రాబ్లం. నో ప్రాబ్లం, రెమ్యునరేషన్లో చూసుకుందాం ఏదైనా కూడా. సో థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. విల్ కంటిన్యూ స్పీచ్ లేటర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ వల్ల ఇవాళ కడపకి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా 10వ తరగతిలో వచ్చిన మీ సినిమా వల్ల ఇవాళ ఇక్కడ రావడం. నేను రాయలసీమనే, అనంతపూర్ మాది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. మనం ఒకటే, అందరం మనం వాళ్ళే అంతే, మనం అంతా ఒకటే. ఎస్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ హీరోయిన్ ఆయుషి పటేల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మైక్ మంచి ఐడియా. ఇందులో మెలోడీ సాంగ్ ఒకసారి ప్లే చేస్తే హీరోయిన్ని లైవ్లో 2 హుక్ స్టెప్స్ వేయిద్దాం. ఏమంటారు? అది మన కంటెంట్ వైరల్ చేయాలి కదా, అది. ఎస్, మెలోడీ సాంగ్ ప్లే చేయండి అమ్మా ఒక్కసారి. నీ వల్లనే అన్న సాంగ్ ప్లే చేయండి. కొంచెం జాగ్రత్త, కొంచెం
స్పాట్ పర్ఫార్మెన్స్ అదరగొట్టేశారు. ఏమీ లేకుండా స్టేజ్ మీద ఇంత ఈస్తో చేశారు అంటే ఇంకా ఫుల్ ప్రాక్టీస్ ఉంటే సినిమాలో ఎంత అద్భుతంగా పర్ఫామ్ చేసి ఉంటారో మాకు అర్థమైపోయింది. అండ్ ఇప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆయుషి పటేల్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. చూసినప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్లో చాలామంది 90% పీపుల్ వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉండి కిడ్స్ ఉండి కూడా వాళ్ళని ఒక ఆర్ఫన్లో వదిలేసి వెళ్తున్నారు. నేను అది ఎప్పుడు చూసి నాకు చాలా పెయిన్ఫుల్ అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంకా అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే అన్నీ ఉండి కూడా వాళ్ళు ఒక ఆర్ఫన్గా అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటో. మేబీ అది కలియుగం కావచ్చు. సో వాళ్ళు ఒక ఏజ్లో ఒక టైంలో జస్ట్ మన దగ్గర నుండి ఒక లవ్ చిన్న టైం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంతే. సో అలాంటిది వాళ్ళని అక్కడ వదిలేసి ఒక ఆర్ఫన్ లాగా చూడడం అనేది ఎందుకో నిజంగా నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది. నేను మీ అందరికీ పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే మీరు మీ లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉండండి. అండ్ మన పేరెంట్స్ అయినా మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అయినా అమ్మమ్మ తాతయ్య ఎవరైనా కానివ్వండి వాళ్ళకు కూడా మన లైఫ్లో ఒక చిన్న ప్లేస్ చోటు ఇవ్వండి అంతే. అలా ఆర్ఫన్లో మాత్రం వదిలేయద్దు. ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. 29th థియేటర్స్లో కలియుగ పట్టణం మన మూవీ వస్తుంది. మా అందరికీ మీ సపోర్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇలాగే ఉండాలి. మనతో పాటు చూసేదానికి వస్తుందా లేదా కనుక్కోండి ఒకసారి. పక్కా వస్తాను, పక్కా రావాలి కదా, నేను రావాలి కదా. మీరు చెప్పండి, నేను ఇక్కడే ఉంటాను, కావాలంటే వెళ్ళిపోను హైదరాబాద్ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. లవ్ యూ ఆల్. లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆయుషి గారు. దట్స్ అ లవ్లీ స్పీచ్. హార్డీ కంగ్రాచ్యులేషన్స్. మీరు ఇలానే మరెన్నో సినిమాలో నటించాలని కోరుకుంటూ ఎస్. అండ్ ఇప్పుడు విశ్వ కార్తికేయ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు బాధపడకండి అస్సలు. హీరోయిన్కి మాత్రమే కాదు హీరో గారికి కూడా అక్కడ కవితలు రెడీగా ఉన్నాయి. మీకు కూడా కవితలు అందించారు. అండ్ ఇప్పుడు వినేద్దాం ఆ కవితని ఏంటి అని. ఎస్. విశ్వ కార్తికేయ నువ్వే నా గుండెల్లో లయ. మిమ్మల్ని చూసే పోయింది మతి, నా ఊహల్లో మీరే నా పతి. దగ్గొస్తుంది. హాయ్ కేసరం, అందరూ బాగున్నారా? కేఎల్ఎం సార్, కేఎల్ఎం. కేఎల్ఎం ఓకే ఓకే, కేఎల్ఎం మన కాలేజ్ కదా. ఓకే డన్. సో చాలా రోజులైంది మీ అందరినీ చూసి. షూటింగ్ అన్నాళ్ళు ఇక్కడే చేసాము. లైక్ చాలా హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ మీడియాకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ అండి. మాకు సినిమా ఫస్ట్ పూజ దగ్గర నుంచి స్టిల్ మాకు ఇంకా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. అండ్ త్వరలోనే రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ వెరీ ప్రౌడ్గా ఉంది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ని మీ ముందుకు తీసుకురాబోతున్నాము. అండ్ సో ఈ మూవీ కలియుగం పట్నంలో దానికన్నా ముందు మాట్లాడే ముందు లైక్ ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి, ఫ్రెండ్స్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందరికీ, అలాగే లైవ్లో చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కలియుగం పట్టణంలో ఇది నాకు చాలా స్పెషల్ ఫిలిం. బికాజ్ ఒక యూనిక్ క్యారెక్టర్, ఒక యూనిక్ థ్రిల్లర్తో మీ ముందు రాబోతున్నాను. లైక్ ఈ సినిమా తర్వాత నాకు తెలిసి విశ్వ కార్తికేయ అనే యాక్టర్కి ఇంకొక స్టెప్, ఒక 10 స్టెప్స్ అనేది ఇంకా ఫార్వర్డ్కి వెళ్తుంది. అండ్ యూనిక్ అని ఎందుకన్నానంటే అందరూ చెప్పేది యూనిక్, డిఫరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్లు చెప్తారు. బట్ ఈ సినిమాలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టెల్ లైక్ సృష్టికి మూలం అమ్మ. సో అమ్మ ప్రేమ ఎంత గొప్పదో నిజంగా ప్రాణంగా ప్రేమించే అమ్మాయి ప్రేమ కూడా అంతే గొప్పది. సో
ఇక్కడ అమ్మ అమ్మాయి ఇద్దరు చాలా లైక్ వెరీ లింక్డ్ క్యారెక్టర్స్. సో సృష్టిలో ఏమన్నా మంచి జరగాలన్నా చెడు జరగాలన్నా మన పెంపకం, మన చిన్నప్పటి నుంచి పెంపకం, మనల్ని పెంచే అమ్మ నాన్న వాళ్ళని మనం పూజించుకుంటే దేవుని పూజించుకున్నట్టే. సో ఏదైనా సరే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి రూట్స్లోంచి మనకి మంచి కానీ చెడు కానీ జరుగుతుంది. సో అలాంటి ఒక టిపికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈ మూవీలో రమాకాంత్ గారు నాకు రాశారు. అండ్ ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ లైక్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్కి, ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్కి కూడా ఒక్కొక్క యూనిక్నెస్, అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది. లైక్ సో అదే కలియుగం పట్టణంలో. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ మనకి చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్క సినిమాలో లైక్ ఒక థ్రిల్లర్ అంటే ఒక క్రైమ్ బేస్డ్లోనే ఉంటుంది, అలాగే సాగుతుంటుంది. మన మూవీలో కలియుగం పట్టణంలో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చాలా డిఫరెంట్ క్రైమ్స్ అవి ఉంటాయి. సో అవన్నీ బేస్ చేసుకొని సీట్ ఎడ్జ్లో మీరు కూర్చొని థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు. అండ్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిక్ అండ్ డెఫినెట్లీ యూనిక్ సబ్జెక్ట్. సో ఈ మూవీ నాకు లైక్ నన్ను నమ్మి డైరెక్ట్ చేసిన రమాకాంత్ గారికి అండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన చంద్రబాబు రెడ్డి గారికి, మహేష్ గారికి, రమేష్ గారికి స్పెషల్గా థ్యాంక్స్. అండ్ కడప వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకున్నారు మీ అందరికి కూడా తెలుసు. సో మీరు అలాగే అంత బాగా చూసుకున్నారు. మీ అందరి సపోర్ట్, మీ అందరి లవ్ అలాగే ఉంది ఇక్కడ. అలాగే కేఎస్ఆర్ఎం సపోర్టే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న కడప ప్రజల సపోర్ట్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్, అందరి దగ్గర నుంచి మాకు మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది. నేను చెప్తున్నా కదా. ఓకే. సో ఇలాగే సో నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే డిఓపి చరణ్కి థ్యాంక్స్, మంచి విజువల్స్ అవి ఇచ్చారు. అండ్ అజయ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, హీ గివెన్ ఎ గ్రేట్ బీజిఎమ్స్. ఇందాకే మీరు ట్రైలర్లో చూస్తే, నేను ఫస్ట్ టైం నేను ట్రైలర్ ఓన్లీ టైమ్ లైన్లో చూశాను, కట్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ ఫైనల్ వచ్చిన తర్వాత నేను చూడలేదు. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ అందరి ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుదామని ఇక్కడ కూర్చొని చూశాను. అండ్ ఇట్స్ రియల్లీ అమేజింగ్. మీకు ఎలా అనిపించింది? సో సినిమా కూడా అంతకు మించి, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ శాంపుల్, జస్ట్ ఒక 10% కూడా లేదు దీంట్లో. సో సినిమా ఇంకా సీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతారు. సో ఎడిటర్ గ్యారీ గారు దీనికి మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అండ్ మీడియా తరపున పుష్ చేయడానికి పిఆర్ఓ సతీష్ గారు, అండ్ హీఈస్ గివింగ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్. అండ్ అలా లిరిక్స్ చూసుకుంటే చంద్రబోస్ గారు, భాస్కర్ భట్ల గారు దీనికి మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు. అండ్ మంచి మీనింగ్ఫుల్ లిరిక్స్. నాకు తెలిసి నా కెరీర్లో ఎన్ని ఆల్బమ్స్ వచ్చినా సరే ఈ ఆల్బమ్ అనేది నాకు చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇందులో వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్ అండ్ మా కో డైరెక్టర్ సాయి త్రివేది గారు, లైక్ అలాగే మా మేనేజర్ రవి గారు, అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెట్ వర్క్, ఆర్ట్ వర్క్, లైక్ క్రెయిన్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. లైక్ మీరు లేకపోతే సినిమా ఇంత బాగా చేసేవాళ్ళం కాదు. సో మీ అందరికీ ఈ సభాముఖంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే పోస్ట్ వర్క్ చూసుకుంటే మనకి అన్నపూర్ణ నుంచి ఆడియో పరంగా వస్తుంది, లైక్ B2H నుంచి విజువల్గా వస్తుంది. అండ్ ప్రోమోస్ కానీ, సాంగ్స్ కానీ, ట్రైలర్స్ కానీ మీకు ఆదిత్య మ్యూజిక్ నుంచి మాకు మంచి ప్రమోషనల్ పార్ట్నర్గా వాళ్ళు ఉన్నారు. అండ్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. సో ఫైనలీ కలియుగం పట్టణంలో 29th రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. థియేటర్స్లో మీరు అందరూ తప్పకుండా చూడండి, డోంట్ మిస్ ఇట్. అండ్ క్యాస్ట్ గురించి మర్చిపోయాను. క్యాస్ట్ మనకి చూసుకుంటే అఫ్కోర్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆయుష్ పటేల్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఆల్ సపోర్ట్ అండ్ కేర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే మా నరేన్, హీస్ బీన్ లైక్ గుడ్ ఫ్రెండ్. సో మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు ఈ మూవీతో. అండ్ ఐ విష్ ఐ కంటిన్యూ అ బాండ్ విత్ యూ. సో తర్వాత మనకి అమ్మ క్యారెక్టర్లో లైక్ రూపలక్ష్మి గారు, దేవి ప్రసాద్ గారు, చిత్రశుక్ల గారు ఒక మంచి కీ రోల్ ప్లే చేశారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా, రూపలక్ష్మి గారు, దేవి ప్రసాద్ గారు కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈ మూవీకి. సో అండ్ ఆల్సో లైక్ కిడ్స్ ఈ మూవీలో ఒక మంచి కీ రోల్ ప్లే చేశారు. అండ్ ఆల్సో లైక్ అనీష్ కురివిలా గారు. సో ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక మంచి కాస్టింగ్, మంచి క్రూతో ఒక మంచి క్వాలిటీ అవుట్పుట్. అండ్ లైక్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాని గారు ఎలాగో కాంప్రమైజ్ అవ్వరు. సో ఇక్కడ ఖర్చు అవుతుందంటే అసలు దాని గురించి ఆలోచన కూడా లేదు. ఇక్కడికి వచ్చి మీ అందరితో ఎలా ఉంటారో మాతో సెట్లో కూడా వచ్చి అలాగే ఎక్కడ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా అంత బాగా చేశారు.
సో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఒక గ్రేట్ అంటే ఒక టెక్నికల్ వాల్యూ అండ్ ఆల్సో ఏ విజువల్ ఫేస్ట్ విత్ అ గ్రేట్ సౌండింగ్ అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ నరేషన్ మా రమాకాంత్ గారు ఇచ్చారు దీనికి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూనిక్ అండ్ అగైన్ వన్స్ అగైన్ టెలింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూనిక్ థ్రిల్లర్. సో మీరందరూ చూసి 29 థియేటర్స్లో చూసి మా అందరికీ సపోర్ట్ ఇస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం. అండ్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా సక్సెస్ మీట్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కలుద్దాం, మనం గ్రాండ్గా చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ విశ్వ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ చిత్రం మీకు మంచి విజయంని చేకూర్చాలని మనస్ఫూర్తిగా పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్క నిమిషం అండి, స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్. సినిమాలో క్రైమ్ ఉంటుంది, సో దాన్ని ఎవరు ఫాలో అవ్వద్దు, అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా, అది సినిమా వరకే. మీరు అనవసరంగా ప్రయోగాలు చేయొద్దు. ఇది నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ నా నుంచి, ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి. ఓకేనా? మా నాని సార్ సినిమా తీశాడు, ఫాలో కావచ్చు అంటే స్టైలిష్ వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఓకే, ఆ క్రైమ్ అయితే చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది, సో ఎవరు ట్రై చేయొద్దు. అంటే అలాంటి కోరికలు మీకు చాలామందికి ఉంటాయి కూడా చెప్తా ఉన్నా. అండ్ నేను స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి కొందరికి. అందులో ప్రేమ్ గారు, యో ప్రేమ్ అంటే నువ్వే కదన్నా రా. అండ్ రామ్ ప్రకాష్ గారు అండ్ రోహిత్ గారు అండ్ కృష్ణారెడ్డి గారు పైకి రావాలని అడుగుతున్నానండి. వాళ్ళు వస్తేగినా బాగుంటుంది. ఎక్కడ అందరికీ నమస్కారం. కేఎస్ఆర్ఎం స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఉగాది రంజాన్ ఈరోజు వచ్చింది మనందరికీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కలియుగ పట్టణంలో నాని అన్న ఒక వృక్షం వేసినాం అన్న పెద్దది. సో దీని గురించి ఒక 2 minutes మాత్రం మాట్లాడతాను. మన రాయలసీమలో తినే సినిమాల గురించి. 2 పెట్టెలు ఉన్నాయి, 2 గువ్వలు 2 ప్రేమించుకుంటా ఉన్నాయి. ఆ ప్రేమించుకుని డామ్ డామ్ చింగ్ చింగ్ చేసినాయి. చెట్టుపై నుంచి 2 గుడ్లు పడినాయి. సారిది అనే మూవీతో పగిలిపోయినాయి. నెక్స్ట్ సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ 2 గువ్వలు ప్రేమించుకొని మళ్ళీ చిక్ చిక్ చేసి 2 గుడ్లు కిందికి వేసినాయి. AP0 రామాపురం. సో అవి కూడా ఒకటి పగిలిపోయి ఒకటి కొనుపురితో ఉండిపోయింది. 2023 మళ్ళీ అదే గువ్వలు ప్రేమించుకొని చిక్ చిక్ చేసేసి మా ఊరు సినిమా అని 2 గుడ్లు పెట్టాయి. ఓ గుడ్డు పగిలిపోయింది. ఆ ఒక్క గుడ్డు నేషనల్ అవార్డ్, నంది అవార్డు పొందింది. ఆ గుడ్డు పేరే పులివెందుల మహేష్. సో ఈరోజు ఎక్కడైనా కొమ్మల మీద వాళ్ళని మేము ఇలా ఉంటే, కలియుగ పట్టణం అనే పెద్ద వృక్షం ఒకటి క్రియేట్ చేసిన మా నాని అన్న, ఆ నాని అన్న వృక్షం మీదనే 2 గువ్వలు మారినాయి. ఆ 2 గువ్వల పేరే కలియుగ పట్టణంలో. సో ఆ 2 గువ్వలకి కింద పడుకోకుండా, చిన్న ఆనికి తగులుకోకుండా నేను రెడీగా ఉన్నా క్యాచ్ పట్టడానికి. నాతో పాటు వచ్చేది ఎవరు? ఒక్క గుడ్డు కూడా వేస్ట్ అవ్వకోకుండా ఆ గుడ్డు పిల్లలు కొట్టి, ఆ పిల్లలు రాయలసీమ అంతా విస్తరించి నానైన వృక్షం దగ్గర రాయలసీమ రీసౌండ్ రావాలి. నేను ఇప్పుడే నా ఫ్యామిలీతో అందరితో కలిసి కలియుగ పట్టణం సినిమాకి వెళ్తున్నాను. మీరు మీ ఫ్యామిలీతో వస్తున్నారా లేదా? నా కాలేజ్ మంది నా రీసౌండ్ కోటరెడ్డి వరకు వెళ్ళిపోవాలి. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నాయనన్నా ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న. గట్టిగా కొడతారు నా. ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న, ఆల్ ది బెస్ట్ మేడం. సో టీం సభ్యులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. సో ట్రైలర్ చూసినా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈసారి 2024 మన డే, మన రాయలసీమలో చేసిన కలియుగ పట్టణం డే. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఈ ఊళ్ళోనే పుట్టాం, ఈ ఊళ్ళోనే పెరిగినాం, ఈ ఊళ్ళోనే కథ రాసుకున్నాం, ఈ ఊళ్ళోనే మన కథతో మొదలైంది. హైదరాబాద్ లో పనిచేసే కేవలం పనిచేస్తుందిరా. ఎవరికి ఎవరు తక్కువ కాదు. నారాయణ మీరు మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయాణం హైదరాబాద్ ఊరికి నింపడాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. టీం సభ్యులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ నా స్టూడెంట్స్ కేఎస్ఆర్ఎం అందరికీ